morning students, welcome to Adarsh Vidyalaya Metric Higher Secondary School Max online class. Today we see the exercise 6.2 in chapter 6 trigonometry. In this chapter 6.1 exercise is deleted now in this session. So we will see the exercise number exercise 6.2 height and distances. Exercise 6.2 height and distances. In this exercise only angle of elevation. Angle of elevation. What is angle of elevation? Angle of elevation means we have to see from one object to another one object. So this one is from bottom to top. Bottom to top. Here one of the right angle triangle we use for this one is right angle triangle. Only for this one right angle triangle. You know the trigonometric ratios sin theta, cos theta, tan theta for 9th standard. What is proportions? Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Then cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. And tan theta is equal to opposite side by adjacent side. It is the trigonometric basic ratios. Trigonometric basic ratios. Now this exercise height and distance using the trigonometric ratios. Height and distance using the trigonometric ratios. For this one, height and distance, angle of elevation. First topic is angle of elevation. Angle of elevation அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து டாப் பாட்டம்ல இருந்து பேஸ்ல இருந்து ஒரு பில்டிங்கோட டாப்பை பார்க்கறதுக்கு தான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். ஐ சைட் கண் மூலமாக பார்க்கறனால அது ஐ சைட், ஐ லெவல், தென் டாப் ஆஃப் த பில்டிங், தட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். Here one of the building top is in here. This one is the I site. So this angle between I site and the horizontal line horizontal line க்கும் and eyesight level this one is the horizontal line. This horizontal line and the eyesight level, the angle between that angle is the angle of elevation. Then this job height and distance, this one using the angle measures. Angle measure பண்றதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேலையும் ப்ரொட்ராக்டரையும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஒரு பேப்பர் பைனாகுலர் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ தியோடலைட் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின், ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இந்த தியோடலைட் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஒன்று உண்டு. ஸோ த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் தி definition of angle of elevation. The angle of elevation is an angle formed by the line of sight with the horizontal line of sight with the horizontal when the point being viewed as above the horizontal line is called the angle of elevation. See, this is the nearest diagram. Then angle of elevation, one of the object, an aeroplane, then base, the horizontal line, one of the viewers view, then line of sight is this one is the horizontal line, then angle between the line of sight and the angle of horizontal line is called the angle of elevation. This is one of the important. This one is exercise 6.1 is deleted for now only, this year only. Exercise 6.1 is deleted. Then 6.2, then the example sums. For example 6.8
6.18. Calculate the size of, size means measure, the value, evaluate angle BAC in the given triangles. Two triangles are given, ABC, B is right angle, another one triangle ABC, the same ABC, right angle B, right angle at angle B, right angle at angle B. So first one in right triangle ABC, diagram 6.12a, diagram 6.12a. Then in right triangle ABC, diagram 6.12a. Then you see the diagram. This one is the right angle triangle. Here A, here B, here C. B is a right angle. Angle between AB and AC is theta, is also given. Diagram given means you change the, did not change the diagram. Diagram கொடுத்திருந்தாங்கன்னா diagram வந்து நம்ம change பண்ணக்கூடாது. So in right triangle ABC, இந்த trigonometric ratios வந்து நீங்க 9th ல கொஞ்சம் படிச்சிருப்பீங்க. So tan theta is equal to opposite side by adjacent side. Here diagram, what is opposite side? Then BC. BC, how much units are given? 4. Then adjacent side is BA or AB. So adjacent side length is how much? Then 5. So 4 by 5. Then tan is goes to right side using the trigonometric proportion. Then theta is equal to tan inverse of 4 by 5. 4 by 5 divided 0.8. 4 by 5 divided 0.8. So the value of 0.8 in tan value, in natural tan in tangent table, in tangent natural tan in tangent table, in log book or your book back side. Log book la irukom natural tan அப்படினு இருக்கும். அதுல 0.8 க்கு கரெஸ்பாண்டிங்கா ஒரு ஆங்கிள் வரும். அதாவது 0.8011 அப்படினு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதுக்கு நேரா கரெஸ்பாண்டிங்கா இங்க வெர்டிகலா ஒரு வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 38 வரும். அதுக்கு மேல நேரா இப்படி மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் பாத்துக்கோங்க. அதுக்கு நேரா மேல பாத்தீங்கன்னா 7 அப்படினு இருக்கும். அதனால 38 இதுக்கு நேரா இப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலா பாத்தீங்கன்னா 38 ன்னு இருக்கும். அதுக்கு வெர்டிகலா பாத்தீங்கன்னா 7 இருக்கும். So 38.7 degree is the answer. So next second one diagram, the same procedure. The ratios values only changing. Here 8 and 3, opposite side 8, adjacent side 3. So tan inverse of 8 by 3. 8 by 3, what is the divide? So 2.66. 2.66 is the same procedure for first one diagram. Then 69.4 degree. 2.6604. 2.6604. So the value of angle ABC. Angle BAC is angle ABC. It's not BAC. Angle BAC. Angle BAC is equal to 69.4 degree. Angle BAC is equal to angle A is, we have to finding the value theta. Then angle BAC is equal to, நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய angle வந்து A. So theta BAC is equal to 69.4 degree. 69.4 degree. So நீங்க லாக் புக்கை பார்த்து இந்த வேல்யூக்கான கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவை செக் பண்ணிக்கோங்க. கம்பல்சரியா எல்லாருமே இந்த 2.6604க்கும் 0.80 மீன் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் செகண்ட் டிஜிட் நியரஸ்டா இருந்தா போதும். ரிமைனிங் டிஜிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த 1 to 9க்குள்ள இருக்கும், 0 to 9க்குள்ள இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க வந்து அதை வந்து மீன் டிஃபரன்ஸ் அவ்வளோ இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டு கரெக்டாக இருக்கணும். நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சம்மில் 0.8 இருக்குது, செகண்ட் சம்மில் வந்து
நமக்கு வந்து 2.6 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் 6 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உள்ளது வந்து மீன் டிஃபரன்ஸ் தான். அதாவது ஒரு 1/10 போட்டோம்னா 0.01, 1/100 போனால் 0.001. அப்போ மீன் டிஃபரன்ஸ் வந்து 0.01 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ 0 வந்து நமக்கு வேல்யூ வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ. அதனால் இதில் வந்து மீன் டிஃபரன்ஸுக்கு ரொம்ப பார்க்க வேண்டியதில்லை, ஓரளவு அப்ராக்சிமேட்டாக அண்ட் ஆன்சர் வரும். அதனால் லாக் புக் கம்பல்சரியாக எல்லோரும் வச்சுருங்க, இல்லைனாலும் வாங்கிக்கோங்க, வாங்கி அதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் 6.19. சம் நம்பர் 6. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் 6.19. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 48 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. First of all, you read the question carefully. So then next understand the question. Next draw the diagram, rough diagram. Draw the rough diagram. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு டவர் இருக்குது கிரவுண்டில். உங்களுக்கு டயக்ராமே டவர் போட்டிருக்காங்க, மணிக்கூண்டு மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் கிரவுண்டுனா நம்ம எர்த்து தான், சாதாரணமாக பிளேஸ் தான், ரோடுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ரோட்டில் இருந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்குறோம், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்து அதோட ஃபுட் ஆஃப் தி டவர், ஃப்ரம் தி ஃபுட் ஆஃப் தி டவர்லேருந்து 48 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து அந்த டவரோட டாப்பை பார்க்குறோம். டவரோட டாப் இம்பார்ட்டன்ட், கொஸ்டின் ரீடிங் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த டவரோட டாப்பை வந்து எந்த மாதிரியான ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன், லாஸ்ட் சம்மில் வந்து ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், இதில் வந்து ஆங்கிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து 30 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டு கேட்டிருக்காங்க, அங்கே ஹைட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க, அட்ஜஸ்டன்ட் சைடும் கொடுத்துருந்தாங்க. ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோவில் வந்து ஒன்று ஆங்கிள், ஒரு ரேஷியோ, 2 ரேஷியோ, அந்த மாதிரி 3ல் ஏதாச்சும் 2 கொடுத்துருந்தா இன்னொன்று நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இதில் வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆங்கிளும் ஒரு ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்குறாங்க, இன்னொரு ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அது என்ன ரேஷியோன்னு நம்ம டயக்ராமை வச்சு தான் டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய கண்டிஷனை வச்சு ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். நல்லா டயக்ராம் பாருங்கள். டயக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்குதுன்னா, ஒரு டவர் இருக்குது, இதுதான் டவர்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லே. அந்த டவரோட ஹைட்டு தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ டவரோட ஹைட்டை வந்து ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. தென் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டவரோட ஹைட்டு PQ, கொஸ்டினில் PQ be the height of the tower. PQ is equal to H. QR அப்படிங்கிறது foot of the tower, from the foot of the tower to the object is 48 meter. From the foot of the tower to the object is 48 meter. So QR is the distance between the point R, right angle. What is the right angle for here? PQR. PQR is the right angle. இந்த மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸை யூஸ் பண்ணி போடக்கூடிய எந்த சம்மாக இருந்தாலும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இல்லாமல் போட முடியாது. ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதில் வந்து ஹைப்போட்டனஸை வந்து எப்படி டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். ஹைப்போட்டனஸை எப்படி டிசைட் பண்ணுறோன்னா, ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு தான் ஹைப்போட்டனஸ். சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு தான் ஹைப்போட்டனஸ். ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு தான் ஹைப்போட்டனஸ். ஸோ இங்கே வந்து அப்போ ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடியது ஆப்போசிட் சைடு, அது ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் ஒன் சைட், தட் சைடு இஸ் adjacent side. That side is adjacent side. So here tan theta is equal to, ஏன்னா ஆப்போசிட்டையும் அட்ஜசண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சம் போட வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அன்னோன், ஆங்கிளுக்கு அட்ஜசன்ட் சைடு கிவன். ஆங்கிளுக்கு அட்ஜசன்ட் சைடு கிவன், ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இஸ் கொஸ்டின். ஸோ இதில் ஹைப்போட்டனஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம்.
So PQ H by 48. H by 48 tan 30 degree. Tan 30 degree, you know the table one of the value tan 30 1 by root 3. 1 by root 3. You are studied for this one is 9th standard. Then now 1 by root 3 is equal to H by 48. So cross product root 3H is equal to 48. Root 3H is equal to 48. So root 3 goes to right side. Root 3 goes to right side. Then we get that is H is equal to 48 by root 3. 48 by root 3. Root 3 divided. Then multiply numerator and denominator by root 3. Numerator and denominator by root 3. So root 3 into root 3, 3. So 48 root 3. This root 3 into root 3, 3. 48 root 3 by 3. 3 how many times 48? 16 times. 16 times. So we get the value 16 root 3. Height of the tower is 16 root 3. So next sum number 6.20. 6.20. Then a kite is flying at a height of 75 meter above the ground. A kite is flying at a height of 75 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. To a point on the ground. The inclination of the string. String means one of the thread. Thread அப்படினா நூல். So then string with the ground is 60 degree. Then find the length of the string. And the string ஓட length கேட்டிருக்காங்க. Assuming that there is no slack in the string. Assuming there is no slack அப்படினா string நூல் வந்து ஒரு சில நேரம் வளைஞ்சு இருக்கும். ஆனா நம்ம எப்படி அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும் அப்படினா அது வளைஞ்சு இல்லாத மாதிரி டைட்டா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணுமா. ஸோ இங்கே கைட்டு டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு டயக்ராம் நீட்டாக போட்டிருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து கைட்டு வந்து அந்த க்ரீன் எல்லோ ரெட் கலர் இந்த மாதிரி கலரில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் இன் திஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லி angle of elevation. So in the AB be the height of the kite. AB be the height of the kite above the ground. AB is equal to இதில் வந்து height கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் சம்மில் height கேட்டிருந்தாங்க. இந்த சம்மில் வந்து height வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ height AB is equal to 75. Then AC be the length of the string. AC be the length of the string. Let us in right triangle ACB. Right angle triangle, what is angle? How much? Angle right angle வந்து angle B ல இருக்கு. Right angle வந்து angle B ல இருக்கு. அப்போ ACB அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கக்கூடிய elevation angle 60 degree. So sin theta is equal to, ஏன் இதில் sin theta எடுத்துருக்கிறோம், லாஸ்ட் சம்மில் ஏன் நம்ம வந்து tan theta எடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹைப்போட்டனஸ் கேட்டிருக்காங்க. நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு தான் ஹைப்போட்டனஸ். ஸோ ஹைப்போட்டனஸ் கேட்டிருக்காங்கல்ல, ஒன்லி ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹைப்போட்டனஸ். ஸோ ஹைப்போட்டனஸ் கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுறோம், சைன் ஆங்கிள். ஏன்னா ஆப்போசிட் வந்து நோன், ஹைப்போட்டனஸ் வந்து அன்னோன். ஹைப்போட்டனஸ் வந்து அன்னோன். ஸோ அதனால் இதில் வந்து ஆப்போசிட் ஹைப்போட்டனஸ். ஆப்போசிட் ஹைப்போட்டனஸ் வர்றது வந்து சைனும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல். சைனுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் என்ன அப்படின்னா கொசிகன் தீட்டா. சைன் தீட்டாவுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் கொசிகன் தீட்டா. ஸோ சைன் 60 degree is equal to 75 by AC. AC is the length of string. AC is the length of string. So sin 60 degree, what is the value in trigonometry table? That is the root 3 by 2. That is the root 3 by 2 is equal to 75 by AC. So using cross product, root 3 AC is equal to 150. Root 3 AC is equal to 150. Root 3 goes to right side, then divide. Root 3 divided by 3. 150 by root 3. So 150 multiply by root 3. Then root 3 also multiply by root 3. So root 3 into root 3 already I told. What is root 3 into root 3? 3. So 150 root 3 by 3. 150 root 3 by 3. Root 3 into root 3 what? 3. So any root number, the same number multiply, then we get the number.
எந்த ஒரு ரூட் நம்பரையும் அதே ரூட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதே நம்பர் கிடைக்கும். ஸோ √3 × √3 3, 3 1 3 is 3, 5 3s are 15, 0, 50 √3. Answer is 50 √3. Answer is 50 √3. Next sum. Example 6.21. Two ships are sailing in the sea on either sides. Important. The angle of elevation on either side is important. The angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30 degree and 45 degree. Two angles are given. So two right angle triangle. Draw the true right angle triangle. Lighthouse is 200 meter high. Find the distance between two ships. Find the distance between the two ships. என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரெண்டு ஷிப் இருக்குது ஒரு ஷீல. அது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், எதர் சைட்ஸ். ஒரு லைட் ஹவுஸுக்கு எதர் சைடு, இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று வந்துக்கிட்டு இருக்குது. லைட் ஹவுஸை நோக்கி டுவர்ட்ஸ் த லைட் ஹவுஸ். தென் அதில் வந்து ஒரு ஷிப்போட ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் 30 டிகிரி, இன்னொரு ஷிப்போட ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் 45 டிகிரி. லைட் ஹவுஸோட ஹைட் வந்து 200 மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ரெண்டு ஷிப்புக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ், த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஷிப்ஸ். இன்னும் மேக்ஸிமம் √3க்கு வேல்யூ நம்ம மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். இந்த சம்மில் மட்டும் √3க்கு வேல்யூ வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்கனால கண்டிப்பாக அதை அப்ளை பண்ணி ஆகணும். 1.732 மேக்ஸிமம் √3 வேல்யூ யூ ஆர் மெமரைஸ்டு. √3 வேல்யூ 1.732ங்கிற மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ டயக்ராம் போட்டாச்சு. டயக்ராம் வந்து இப்படியே இந்த மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரஃப் ஸ்கெட்ச் ஒன்லி. ரஃப் ஸ்கெட்ச் அப்படின்னா ரஃப்பாக இந்த மாதிரி போட்டால் போதும். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இதான் நமக்கு லைட் ஹவுஸு, இங்கே ஒரு ஷிப்பு, இங்கே ஒரு ஷிப்பு டயக்ராம்லாம் போடணும்னு கம்பல்சரி கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் வர்ற மாதிரி டயக்ராம் போட்டாலே போதும். டயக்ராமுக்கு டைம் அதிகமாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ இது போட்டாலே அவங்க மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ லெட் ஏபி பி தி லைட் ஹவுஸ். ஏபியை லைட் ஹவுஸ் எடுத்துக்கிறோம். லெட் சி அண்ட் டி பி தி பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ஷிப்ஸ். சிடி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சிடி பொசிஷன் ஆஃப் ஷிப்ஸ். ஏபி இஸ் தி லைட் ஹவுஸ். இது நம்ம ஏபி எடுத்துக்கலாம், பிக்யூன்னு எடுத்துக்கலாம், ஆர்எஸ் எந்த லெட்டர்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் எழுதுகிறப்ப என்ன லெட்டர் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை எடுத்துக்கணும். ஸோ ஏபி இஸ் கிவன் 200 மீட்டர். ஏபி இஸ் 200 meter. Angle ACB is 30 degree. Angle ADB is 45 degree. So next here in the right angle triangle angle BAC is equal to, இதிலும் அதே மாதிரி லைட் ஹவுஸோட ஹைட் ஆப்போசிட் சைடு, தென் த அட்ஜசன்ட் சைடு வந்து பேஸ் லென்த் ஃப்ரம் தி ஃபுட் ஆஃப் தி லைட் ஹவுஸ், ஃப்ரம் தி ஃபுட் ஆஃப் தி லைட் ஹவுஸ், தட் இஸ் த AC. Then AB by AC. AB by AC. AB is 200 by AC. AC is unknown. So we have to using the cross product. Then AC is equal to 200 √3. AC is equal to 200 √3. So AC is equal, இதை cross product பண்ணிங்க அப்படின்னா AC is equal to 200 √3 கிடைக்கும். So next in right triangle BAD, then tan 45 degree is equal to AB by AD. AB by AD. Tan 45 degree, what is the trigonometric value? 1. Tan 45 degree 1. Maximum tan value only come. Then tan 30 1 by √3. Tan 45 1. Tan 30 1 by √3. Then tan 45 1. Tan 60 √3. Tan 60 √3. So 200 by AD, using the cross product, AD is equal to 200. Finding CD, distance between the two ships. Ship, one of the ship C, another one of the ship is D. The distance between two ships is CD. CD is equal to AC plus AD. CD is the diagram. See the diagram. CD is equal to AC plus AD. AC is now only we have to find. Then 200 √3 plus 200. 200 √3 plus 200, both is common 200. Then taken outside 200 into √3 plus 1. √3 value is what? 1.732.
So 1.732 plus 1 is 1.000. What is the addition? 2.732. 200 into 2.732, 546.4. The distance between the two ships is 546.4 meter. இதில் ஒரு முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது, இந்த 200 root 3 plus 200 root 3 plus 200 இருக்கா, இதில் ஆட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறது. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா 400 root 3ன்னு போடுவீங்க. தட் இஸ் ராங். ஒரு 200 root 3 அப்படிங்கிறது இரேஷனல் நம்பர், 200ங்கிறது ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனலும் இரேஷனலும் அப்படி ஆட் பண்ணவே முடியாது. வேணால் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கலாம். 200 எடுத்துட்டு root 3 plus 1 அப்படின்னு நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் 6.22. சம் நம்பர் 6.22. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of a 30-meter high building are 45 degree and 60 degree. 45 degree and 60 degree respectively. Then find the height of the tower. Find the height of the tower. Root 3 value is given is equal to 1.732. Root 3 value is equal to 1.732. ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பில்டிங்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டவரோட டாப்பையும் பாட்டமையும் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த டாப் அண்ட் பாட்டம் கொஸ்டினில் நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. பாட்டம் அண்ட் டாப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. டாப் அண்ட் பாட்டமில் பாட்டம் அண்ட் டாப். அப்போ பாட்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள், டாப் தான் செகண்ட் ஆங்கிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் பாட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை டிகிரின்னு பார்த்துக்கோங்க. பாட்டம் இஸ் 45 degree, top is 60 degree, bottom is 45 degree. ஆங்கிளை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. பாட்டம் எத்தனை டிகிரி, டாப் எத்தனை டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பாட்டம் அப்படிங்கிற இந்த டவரோட பாட்டம் வந்து 45 டிகிரி, டாப் வந்து 60 டிகிரி. டாப் வந்து 60 டிகிரி. ஸோ let AC be the height of the tower. Let AC be the height of the tower. AB be the height of the building. AB is given. Height of building is 30 meter. AC is the height of the tower, HC meters. Then in right triangle, இதுலேயும் ரெண்டு ரைட் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளவே இருக்கலாம், இல்லை வெளியில் வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம எப்படி வேணாலும் அதை ரைட் ட்ரையாங்கிள் தான் எடுக்கணும். ஸோ ரைட் ட்ரையாங்கிள் CBP angle CPB is equal to 60 degree. Angle CPB is equal to 60 degree. So tan theta is equal to opposite side BC by PP. BC by BP. BC அப்படிங்கிற நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா AB plus AC. AB plus AC. AB plus AB plus AC. BC is equal to AB plus AC. Then tan 60 degree is equal to AB plus AC by BP. So root 3 tan 60 value என்ன டேபிளில் root 3. So root 3 is equal to 30 plus H by BP. 30 plus H by BP. So is equation number 1. It is equation number root 3 is equal to 30 plus H by BP. So next right triangle ABP. Angle APB is equal to 45 degree. Angle ABPB is equal to 45 degree. Then tan theta is equal to AB by BP. Opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. Tan theta is equal to AB by BP. So tan 45 degree is equal to AB is height of building 30 by BP. BP unknown. So tan 45 1. Then 1 is equal to 30 by BP. 1 is equal to 30 by BP. Here BP is equal to 30. Here BP is equal to 30. Tan 45 degree 1. Then using the cross product, then BP into 1. BP is equal to 30. BP is equal to 30. From 1 and 2. Substituting 2 in 1. BPங்கிற வேல்யூவை 1ல் அப்ளை பண்ணுறோம். 1ல் எப்படி இருக்கும்னா root 3 is equal to 30 plus H by BPன்னு இருக்கும். அப்போ இந்த BPக்கு பதிலாக 30ன்னு அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ யூசிங் த கிராஸ் ப்ராடக்ட் 30 root 3 is equal to 30 plus Hன்னு கிடைக்கும். 30 root 3 is equal to 30 plus H. So H unknown. 30 left side கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா
30√3 minus 13 கிடைக்கும். 30√3 minus 13 கிடைக்கும். ஸோ 30√3 minus 13 கிடைக்கிறதுல வந்து 30 காமனாக எடுத்துட்டோம்னா √3 - 1. இதை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், லெஃப்ட் ரைட்டை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 30 × √3 - 1, 30 × √3 - 1. ஸோ we get 30 × √3 value what? 1.732. So 1.732 minus 1, 0.732. 30 × 0.732, we get the value 21.96. We get the value 21.96. The height of the tower is 21.96 meter. So next sum, a TV tower 6.23. Example 6.23. A TV tower stands vertically on a bank of canal. கேனல்ல ஒரு கால்வாய். பேங்க் அப்படின்னா அதோட பேங்க்னா இந்த பேங்க் நம்ம பணம் போடுற பேங்க்கில் அதோட ரிவர் அந்த கால்வாயோட நமக்கு வந்து கரைகள். ஸோ பேங்க் ஆஃப் எ canal. The tower is watched from a point on eight other bank directly opposite to it. The angle of elevation of the top of the tower is 58 degree. From another point, இன்னொரு பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 20 மீட்டர் away from the first point. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து 28 மீட்டர் அவே இல்லை இருக்குது. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 30 டிகிரி. தென் ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் தி டவர் அண்ட் த வித் ஆஃப் தி கேனல். tan 58 டிகிரி. நீங்கள் லாக் புக்கை பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை, அவங்களாவே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த வே. ஸோ tan 58 degree what is given 1.6003. So next √3 value is you have to known. Then next you see the diagram. Let AB be the height of the TV tower. CD is equal to 20 meter. CD அப்படிங்கிறது ஒரு இது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு டவர் இருக்குது. அந்த டவரில் வந்து இதான் அந்த டவர்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த டவர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா, இதுதான் நமக்கு அந்த கேனல்ங்கிறது கால்வாய். இந்த கேனலோட ஒரு பேங்க், ஒன் ஆஃப் த பேங்க் இஸ் ஸ்டாண்ட் ஆன் த டவர். அனதர் ஒன் பேங்கில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து அந்த டவரோட டாப்பை பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 20 மீட்டர் இந்த பக்கம் வந்துட்டு திருப்பி அதே டாப் ஆஃப் தி டவரை வந்து என்ன மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனில் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா 30 டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனில் பார்க்குறாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு டவரோட ஹைட் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. இதில் 2 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரும். இந்த ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். 2 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை யூஸ் பண்ணி தான் சம் போடுறோம். ஸோ டவரோட ஹைட்டு ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ பேஸ் ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து நமக்கு வந்து அட்ஜசன்ட் சைடு. அப்போ ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் வரனால இதில் நம்ம ரெண்டுலேயுமே டேன் தான் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ tan 58 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு AB/BC. டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளவரு அது இதெல்லாம் போட வேண்டிய தேவையில்லை. பேங்க் ஆஃப் தி ரிவர் கூட போட வேண்டிய தேவையில்லை. சும்மா நான் போட்டிருக்க மாதிரி இப்படி எம்டியாக பிளைனாக இப்படி போட்டால் போதும். இதுதான் டவரு. இது வந்து பேங்க் ஆஃப் ரிவர், இது வந்து ஒன் பேங்க் ஆஃப் ரிவர். ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸில் 20 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அனதர் ஒன் ஆப்ஜெக்ட். இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இப்படி போட்டால் சிம்பிளாக போட்டால் போதும். இந்த ரைட் ஆங்கிள் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட் ஆங்கிள் போட மறந்துடாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் tan 58 degree is given in question 1.6003. AB/BC. AB/BC is equation 1. Next, in right triangle ABD, tan 30 degree. Tan 30 degree what? Opposite side AB/BD. BD அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம். BDங்கிறது BC plus CD. லாஸ்ட் சம்ல மாதிரியா BC plus CD. So AB tan 30 degree what is 1/√3. Tan 30 degree what is 1/√3 is equal to AB/BC plus CD value already given 20. BC plus AB/BC plus 20. AB/BC plus 20. So next step, equation dividing 1/2. Equation 1 divided by 2. Equation 1 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம். நம்ம வந்து ABங்கிறது கேன்சல் ஆயிரும். AB ரெண்டுலேயுமே நியூமரேட்டரில் இருக்கனால AB கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா 1.6003 divided by 1/√3. 1.6003 divided by 1/√3.
1.6003 divided by 1 by root 3 BC plus 20 by BC 1 equation 1 2 ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் 1 equation 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா AB அப்படிங்கிற டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும் ABங்கிற டேர்ம் ரெண்டுலையுமே கேன்சல் ஆயிரும் டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரூட் 3 மேலே நியூமரேட்டர் கொண்டு போனோம்னா 1.6003 into root 3 மாறும் reciprocal மாறும் BC plus 20 by BC so we get the value 20 by BC is equal to 20 by 1.7791 so 11.24 meter 11.24 meter 1.6003 is equal to AB by 11.24 from 1 and 3 apply பண்ணோம்னா AB அப்படிதான் find out பண்ணோம் so AB by 11.24 BC is equal to what is the value இந்த இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு BC க்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா 20 by 1.7791 அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை திருப்பி நம்ம வந்து எங்க அப்ளை பண்றோம்னா 1ல அப்ளை பண்றோம் ஈக்குவேஷன் 1ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படினோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1.6003 is equal to AB by BC ன்னு இருக்கும் AB by BC க்கு பதிலா 11.24 அப்ளை பண்ணி ஸோ 11.24 இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 17.99 கிடைக்கும் 1.6003 வந்து 11.24 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 17.99 இது எப்படி BC is equal to 20 by 1.7791 அப்படின்னு கிடைச்சுன்னா நீங்க 1.6003 ரூட் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு திருப்பி BC ஆல கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த BC கொண்டு வந்து இங்க மைனஸ் பண்றோம் BC காமனா எடுத்துட்டு திருப்பி 20 by டிவைட் பண்ணோம்னா 20 by இந்த BC இங்க மைனஸ் பண்ணும்போது இங்க 1.6003 ரூட் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுல இருந்து 1 மைனஸ் பண்ணிட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து 1.7791 ன்னு கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ரைட் சைடுல இருந்து நமக்கு இந்த 20 மட்டும் தான் இருக்கும் அத 20 வந்து 1.7791 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா 11.24 மீட்டர் கிடைக்கும் இதை நீங்க டிவைட் பண்ணி தான் ஆகணும் எப்படி டிவைட் பண்ணனும்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் 10000 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா டினாமினேட்டர் டெசிமல் நம்பர் இல்லாம மாறிடும் திருப்பி 20000 by 17791 வரும் திருப்பி அதை டிவைட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 11.24 இல்லனா லாக் புக்கை யூஸ் பண்ணி போடுங்க thank you